खबर आ रहा है, हम देख रहे हैं वो। बाबूदा, पूरा पश्चिम बंगाल में बकरीद को लेके एक टेंशन चल रही है एक समुदाय के बीच, और सरकार को कहा गया था हाईकोर्ट द्वारा कि आप कंसीडर कीजिए कि एक दिन का छूट दे सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया भी नहीं, और माना जा रहा है कि जो बकरीद की जो प्रोसेस है वो बंद ही रहेगा। देखो, बीजेपी का जो नाम जो है ना, ये योगी मॉडल करते हैं, लेकिन कोई योगी ऐसा नहीं होता है जो इंसान के ऊपर, जिंदगियों के ऊपर बुलडोज़र चलाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है शॉर्ट फॉर्म में, एक कॉकरोच जनता पार्टी तो बन ही गया है। हम लोग इंडिया में, पूरी दुनिया में 180 देश में हमारा प्रेस फ्रीडम जो है, यानी कि आप लोगों का फ्रीडम जो है, वो 157 पे है। 180 देशों में इंडिया 157 है। तो ये सारी बातें कॉकरोच जनता पार्टी जो है पूछ रहे हैं, हमारा फुल सपोर्ट है। क्योंकि मैं आपके पॉइंट में आ रहा हूँ, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो पार्लियामेंट में भी जो बीजेपी क्षमता में है, सिर्फ 37% वोट लेके है, दो और पार्टी के ऊपर क्रच लेके खड़ी हुई है। उनको समझना पड़ेगा कि तृणमूल कांग्रेस भी यहाँ पे 41% वोट शेयर उनको मिला है। और हमारा जो फ़र्क है, जो दोनों पार्टी में जो फ़र्क है, वो 4% है। और जिन लोगों को निकाला गया है, जो वोट राइट जिनसे छीना गया है, वो 39% है। सो आप समझ सकते हैं कि जो किस तरीके से ये हिसाब जो है वो मिल रही है। दूसरी बात, जो 27,000 लोगों का नाम SIR के तहत अल्टीमेटली जिनको निकाला गया है, उसमें से एक जज जो बाद में रिज़ाइन कर दिया, जिनके ऊपर ये दायित्व था, उन्होंने अगर एक सैम्पल साइज समझ लो, ये 27 लाख का में से 1700 का उन्होंने एडजुडिकेशन या जो भी बोले, उन्होंने ये किया, तहकीकात किया। उसमें से उन्होंने जो है कितने, 4 लोगों को छोड़ के 40 लोगों को छोड़ के, कितना है, 40 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को उन्होंने ऐड कर दिया इसमें, जो लिस्ट है उसमें, मतलब वोट देने का राइट उनको वापस कर दिया। तो अगर समझ सकते कि ये सब जो पोल्स होता है सैम्पल साइज पे ही सारी चीज़ें चलती है। तो अगर 27 लाख के ऊपर सैम्पल साइज होता तो 97% लोग जो है उनको वोटिंग राइट्स मिल जाता। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक प्लान्ड ऑपरेशन चल रहा है, और उसमें ये जो एबेटॉयर्स जो है ये भी उसी में शामिल हो जाता है। अब देखिए, जब आप कोई चुनाव जीतते हैं और इमीडिएटली अगर आपका चीफ मिनिस्टर इलेक्ट, जो अभी माननीय चीफ मिनिस्टर है, अगर वो जीतने के बाद पहला ही टीवी में ये बाइट दे कि ये हिंदुत्व की जीत है, और जिन लोगों ने मुझे, एक भी मुसलमान मुझे, और नाम करके बोला है, एक भी माइनॉरिटी मुसलमान मुझे वोट नहीं दिया है, तो हम उन्हीं लोगों के लिए काम करेंगे जिन्होंने वोट दिया है। हम समझते हैं कि चलो हम ये पकड़ लेते हैं, उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देते कि उस वक्त उन्होंने हीट ऑफ द मोमेंट में कहा, लेकिन ही रिपीटेड द सेम थिंग इन शिलीगुड़ी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हमेशा नॉर्थ बंगाल ने बहुत ज़्यादा वो किया है, सपोर्ट किया है, तो हम वहीं पे जो है आप लोगों के लिए, आप लोग हमारे लिए प्रायोरिटी रहेंगे। तो इससे जो टोटल एक माइंड फ्रेम जो है, आप गवर्नेंस में अगर घुस रहे हैं, गवर्नेंस में अगर आप जा रहे हैं, तो ये माइंडसेट जो है वो ही ये बागबाजार में जो है ये प्रतिफलित हो रही है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना। आपको अगर कुछ पहले सबका साथ सबका विकास का तो इमीडिएटली आप खंडन कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास को आप इमीडिएटली खंडन करें। जो 4 सिटीज़ है उसमें दिल्ली और कलकत्ता में अभी पेट्रोल की प्राइस 113 रुपीज़ है, 113 रुपये आज के हिसाब से। दिल्ली में मेरे ख्याल से 104 रुपया है। तो क्यों अब एट पार, जब ऑयल कंपनीज जो है वो जब मुनाफा कर रहे हैं, और दुनिया में जब बैरल प्राइसेस कम हो रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आपको भी मालूम है थोड़ा बहुत कम होते जा रहा है, शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा पैरामीटर है, आज 1000 पॉइंट ये, उस वक्त आप प्राइसेस 4 बार आपने बढ़ाया। तो ओवरऑल आप क्या करना चाहते हैं ये समझ में आती है। जैसे ये जो दादा के उसमें हैं, दादा बोलेंगे। अब देखिए, नॉर्थ कलकत्ता का मैं लड़का हूँ, मुझे सारी खबर मिलती है क्योंकि वहाँ पे मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं। ये अचानक जो है ये इट्स लाइक डिमोनेटाइजेशन बोलिए, या आप इसको ले लीजिए, क्या बोलते हैं, लॉकडाउन। कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, आप अचानक रात को जाके आपने हैमर मार दिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि पूरी दुनिया का क्या होने वाला है। और डिमोनेटाइजेशन किस लिए किया गया था यूपी इलेक्शंस के ठीक पहले, वो हम सबको मालूम है। तो ये जो बुलडोज़र चीज़ चल रही है, ये भी वैसा ही है। अरे आप हॉकर्स को
3 महीना 4 महीने का नोटिस दीजिए। पहले उन लोग कहाँ बैठना चाहते, उनका बैठने का एक ऑल्टरनेटिव बंदोबस्त करिए। उसके बाद, और मैं गरियाहाट का एमएलए रह चुका हूँ, मैं वहाँ पे मुझे भी लगा कि ये रास्ता थोड़ा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग आते थे, बात करते थे। लेकिन जब हमने ये कोशिश किया या बात किया, सारे हॉकर्स लोग जो है मेरे वहाँ पे जब मैं बैठता था आ गए, और उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोला कि हम 40-50 साल से बैठते हैं, हमारे चाचा परदादा, मतलब परदादा नहीं, डैडी, ये लोग, हमारे पिताजी, सब लोग यहाँ पे बैठते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जो गरियाहाट में या शाम बाजार में जो जो जगह पे हॉकर्स है, आप उसका लिए पहले एक उनके साथ बैठिए, उनके साथ डिस्कस करिए। उसके बाद वो कहाँ जाने से वो कंफर्टेबल है, उसका एक बंदोबस्त बनाइए। आप सीधा बुलडोजर पॉलिटिक्स, क्योंकि आप समझते कि उधर योगी जी हिंदुत्व का, भूल मत जाइए, योगी जी अयोध्या में भी हार गए थे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अयोध्या में भी योगी जी हार गए थे। तो वो बुलडोजर पॉलिटिक्स जो है वो ठीक एक उनका बकरी ईद जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड नहीं है, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज। द हेटेरोजीनियस द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, सोसाइटी ऑफ इंडिया, उनको एक सूत्र में गांठ के अभी जो है चावल और दाल जो है ये मिल गया है। अब अचानक उसको मशीन चला के, बुलडोजर चला के बोलेंगे दोनों को अलग करो, और आप बोल रहे हो कि तृणमूल ने माइनॉरिटीज का अपीजमेंट किया है। आप क्या कर रहे हैं? आप मेजॉरिटी का अपीजमेंट कर रहे हैं, तो आप तो समाज का और ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो आपको जो नियम कानून जो है आपको उसको लागू करना है, गवर्नमेंट वो कर सकती है, लेकिन उसमें लॉजिक और ह्यूमैनिटी दिखना चाहिए, एक कंपोजर दिखना चाहिए, एक कंपैशन दिखना चाहिए। वो कंप्लीटली जीरो है, वो नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। और ये जो है बंगाली जो है वो एक मांसासी, एक আমরা আমিষ খাওয়া লোক, আমরা মাংস মটন খাওয়া লোক, আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে, হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যে ওপেনলি স্লটার হচ্ছে, সেটা ঢেকে করুন বা কিছু করুন। আপনি রাতারাতি সব কিছু এভাবে বন্ধ করে দিতে পারেন না। বেসিক্যালি যেখানে আপনাকে এটা মাথায় রাখতেই হবে যে সামনে একটা বড় পরব আছে, মানে সমস্ত ধর্মকে যদি আপনি একভাবে দেখেন, আচানক ক্রিসমাসের 7 দিন আগে আপনি একটা কমিউনিটির মধ্যে টেনশন ক্রিয়েট করতে পারেন না। আমার এটাই বক্তব্য। আপনি গভর্নমেন্টে এসছেন, আপনি যেটা আপনার মনে হচ্ছে আপনি করুন। বিরোধীরা, আমরা তার বিরোধ করব, আমরা ডেফিনেটলি তার বিরোধিতা করব, কিন্তু যেটা আমাদের মনে হবে যে অন্যায় হচ্ছে, এক্ষেত্রেও সম্পূর্ণভাবে অন্যায় হচ্ছে। এবং এই যে হঠকারী সিদ্ধান্তগুলো হঠাৎ এই গরিব মানুষদের উপর চাপিয়ে দেয়, হকার কারা বলুন তো, একটু ভেবে দেখুন তো, হকার কারা? হকার তো নিজেরা হকার হয়নি। আপনি একবার ইয়েতে যান, আমি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকে চাকরি করতাম, আপনি একবার ইয়েতে আমাদের ডায়ালিসিস করে যান, দেখুন সমস্ত মানুষ ওইখানেই খাবার খাচ্ছে, সমস্ত মানুষ ওখানে। ইট হ্যাজ বিকাম ফর আ ভেরি লং টাইম, ইট হ্যাজ বিকাম পার্ট অফ দ্য সোসাইটি, পার্ট অফ দি এন্টায়ার ইকোসিস্টেম। তো আপনি ওটার মধ্যে আলোচনা করুন, আপনি একটা অল্টারনেট ব্যবস্থা করুন। আপনি হঠাৎ বুলডোজার পলিটিক্স কিন্তু বেঙ্গলে চলবে না। বিজেপিকে মনে রাখতে হবে যে ওদের ফার্স্ট লেটারটা, অ্যাক্রোনিম যেটা বিজেপি, তার ফার্স্ট বিটা কিন্তু ইট স্ট্যান্ডস ফর বুলডোজার। দে হ্যাভ টু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। এবং এই ককরোচ পার্টিকে দেখুন, যারা বিজেপির বিরুদ্ধে একটা লড়াই করছিল, হঠাৎ তাদের পাকিস্তানি অনেক আছে, এটা সেটা নানা রকম এজেন্ডা আছে, প্রোপাগান্ডা আছে, আছে বলে টুইটারে তাদেরকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওয়াই? তো এই সব জিনিসগুলোকে ওদের মাথায় রাখতে হবে। আপনি বলুন দাদা। एक मिनट, ये कुर्बानी का जो सवाल है, हमारा ऑनरेबल MLA Mr. Akhruz-Zaman prayed before Honorable High Court that the related law of 1950, there is a clause 12 subclause 4. Under that subclause, he prayed for some relief, but that is still pending in the court, and the state government till now I don't know whether they have responded or not. So that is the problem. We are trying to solve it legally, but they are not responding properly. How do you explain that? You take emergency cases right away. You call us, hearing on the same day, 2 o'clock, 4 o'clock, and then this is such an important thing. And the courts, the law, the judiciary is a huge pillar of the of a democratic country. And you don't respond to important thing. I don't know. At this point of time, as we speak, we are not aware of any such reply that has come from the High Court. Let's be very, very clear about it. But then again, in a country where
you remove the Chief Justice of India from the committee which chooses the Election Commissioner of India. You just where the Supreme Court itself, whatever it is, they have not taken some good things. We can always disagree with that. But they have even said that, you just bring a cabinet minister in place of the CGI. So that there is, what is the point of holding a meeting? You have already won 2:1. Similarly, this, SI, this logical discrepancy, it has been questioned. We are questioning it. We are fighting for it. Cockroach Janata Party, what is the first clause that they have? That no retired judges should be made Rajya Sabha members. Why is that the first thing in there? Because we have seen this happening in the judiciary. That tarnished the image. I'm not talking even about the caged parrot. At one point of time, only CBI was called the caged parrot. Today you can join ECI, ED, NIA, you can join them with it. There are pros and cons to every side. But if we see, everything is happening one-sided. Are you trying to say that, if you do ED and CBI rates, law should apply for everyone, to the BJP netas all over India? How many of them which you have washed with your washing machine are going to go under the, are going to be reprimanded, or they are going to be, what should I say? They will be caught. They have already been caught doing illegal things, but they've all been washed. Everything has been put under the carpet. We can go state by state, and give you data on which particular neta has how much, what a big voluminous case or fraud against them. And in Bengal, if you see, 30 lakh voters or 27 lakh voters were not given their legitimate rights, right? We had an honorable judge in the Supreme Court saying that if you don't vote this time, or if you don't get your voting rights this time, it doesn't mean that the next time you cannot vote. Do any of you agree to it? Take politics aside. Do any of you agree to it? So many of them have been denied of their voting rights. And as I said, I reiterate that, it's 3.99%, the number of SIR, the number of legitimate voters who have been taken off, who didn't get the right to vote, and the difference is 4 lakhs. So that explains a lot of things. And as you said, I hope that the honorable MP, MLA that you have said had, have gone to approach the court. MLA Akrul Jaman, the person who has gone to the honorable MLA who has gone to the court. We just hope that by the time we finish this press conference, that is taken with urgency, because we do not want this to create unrest in the society. That's what it is. दूसरा सवाल था कि ये जो पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नोटिस दिया गया है उनकी तरफ से, आपको लगता है जस्ट इमीडिएट इलेक्शन का अनाउंसमेंट के बाद इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है? सेकंड थिंग, आप लोगों का क्या प्लान है इसके बाद, कहाँ शिफ्ट होगा पार्टी ऑफिस? देखिए, ये पूरा पार्टी का इंटरनल मैटर है. हमारा खुद का जो पार्टी ऑफिस, परमानेंट पार्टी ऑफिस, वो तो वहां पर अब जानते हैं वो काम खत्म होने वाला है, और रिनोवेशन का काम, और ये एक टेम्पोररी अरेंजमेंट था. तो इसका जो मैनेजमेंट था, इसके साथ हमारा पार्टी लीडरशिप को पूरा कम्युनिकेशन है. तो ये पूरा इंटरनल पार्टी ম্যাটার্স है. দ্যাট ইজ, মানে আপনাদের এটা কোনো একটা বাড়তি বিষয় না, এটা তো একটা অস্থায়ী সাময়িক বিষয় ছিল, এবং এর মালিকের সঙ্গেও আমাদের পার্টি নেতৃত্বের পূর্ণ যোগাযোগ আছে, কমিউনিকেশন আছে. আমরা তো বলেই ছিলাম আমরা ভোট অবধি থাকবো, তারপর আমরা আমাদের পুরনো বাড়িতে যেটা নতুন করে সাজানো হচ্ছে সেখানে আমরা যাব, সেটা আমাদের নেতৃত্ব কমিউনিকেট করে নেবে. আরেকটা বিষয় बोलने खत्म करने दीजिए. पश्चिम बंगाल में सरकार ने एक नोटिस दिया है, अलग-अलग जगह पे डिटेंशन Yes. और जो लोग बाहर से आए हैं या तो मिले हैं ऐसा रोहिंग्या जो बांग्लादेशी, तो उनको डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा. दादा, एक मैं शब्द बोल दूं. मैं आपको एक चीज़ बताऊं ना, दिल्ली में ऐसा एक जगह है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आपको मालूम है, जहाँ पे ऐसे पहली बात मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, ये 27 लाख जो आपने जिनको निकाल दिया है, उसमें से पहले आप एक लिस्ट जारी करिए कि उसमें से कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्यास है. यू डू दैट फर्स्ट यू डू दैट. और ये डिटेंशन सेंटर जो है, हमने आसाम में, हमको मालूम है कि किस तरीके से लोगों को रखा गया है. आप बोल रहे हैं कि जो घुसपैठियाँ हैं उनको आप इंडिया में नहीं रहने देंगे, वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको करना चाहते हैं, लेकिन
आप 27 लाख वोटर में से इतने दिन तक जो आप एलिगेशन लगाए कि सब बांग्लादेशी सब रोहिंग्या है, पहले लिस्ट तो निकालो भाई। किस आधार पे आप उन लोगों को अंदर घुसाओगे? किस आधार पे? किस आधार पे आप उनको बुलाओगे, उनको उस लिस्ट में डालोगे? या ये जो डिटेंशन सेंटर, अरे यू कांट, यू आर बुलडोजिंग एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट एंड यू आर ऑल्सो ब्रेकिंग सेवरल लॉज ऑफ द लैंड जस्ट आर्बिट्ररी ऐसे जो है ना। अरे आप ब्लू और वाइट की बात कर रहे हैं, आप देखिए अच्छा लगता है क्या? आप नौबान्नो मेरे घर से दिखता है, लगता है जैसे मतलब दुर्गा पूजा का टाइम है, दिवाली है। आफ्टर ऑल इन आवर कंट्री फगवा इज अ रिलीजियस कलर। आप पूरा नौबान्नो के ऊपर आपने ऑरेंज कलर का लाइट लगा दिया, और कितने बेकार तरीके से, मतलब दोनों लाइट का लाइन जो है वो सेम इक्विडिस्टेंट भी नहीं है। आप रात को जाकर नौबान्नो का एक फोटो लीजिए, ऐसा करना चाहिए क्या? That means you are spoiling the social जो structure है, जो strata है, उसको आप जो आप बोल रहे हैं मुंह से कि हिंदुत्व की जीत है, आप एग्जैक्टली काम में भी वही करके दिखा रहे हैं। सर, एक प्रश्न है कि तृणमूल सुप्रीमो ने इंडिया अलायंस को एकत्रित होने के लिए आह्वान किया है और ये भी कहा है कि जो अगला मीटिंग होगा वो जून के बिगिनिंग में ही होगा। सामने में हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की चुनाव है 2027 में, अभी बंगाल चुनाव हो चुकी है। तो सर, सबको एकत्रित करना, क्या एक तरह से बोल सकते हैं ममता दीदी जो है नेतृत्व देंगी आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस? इंडिया एक अलायंस है, इंडिया अलायंस अपने आप में चुनेगी, उसमें हम लोग को कुछ बोलने का हक नहीं है। हमारे पार्टी सुप्रीमो सब नेताओं के साथ टच में है, सब पार्टी के नेताओं के साथ टच में है, और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जैसे हम बंगाल में लड़ेंगे। भूल मत जाइए कि 80 हमारे MLAs है, इट्स ए ह्यूज ऑपोजिशन। तो अगर सेंटर में 37% लेके दो और पार्टी के सपोर्ट में बीजेपी क्षमता में है, तो यहाँ पे 41% वोट मिला है और 80 MLAs हमारे अंदर है। तो जो इंडिया के जो पार्टीज़ है उनको साथ में लाने का शुरुआत भी दीदी ने की है। और आप देखिए आगे जाके देखिए क्या होता है। प्रीमैच्योर कुछ हम नहीं बोलेंगे, बट शी इज़ वन ऑफ द biggest fighters in the history of political this thing. So we'll fight it out. আচ্ছা, আরেকটা বিষয় বলে রাখি। একটা হচ্ছে যে গত কদিনে চতুর্থবার পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ালো কেন্দ্রীয় সরকার, চতুর্থবার। তো ভোটের আগে এতবার ডেলি প্যাসেঞ্জারি করলেন দিল্লির নেতারা, প্রধানমন্ত্রীজি এলেন, হোম মিনিস্টারজি এলেন, এত মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেন, একবারও তো বললেন না ঠিক ভোটের পর এটা বাড়বে। উল্টে আমাদের জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন মিলিয়ে নেবেন, ভোটের পর বাড়বে। কি বাড়লো পেট্রোলের দাম, ডিজেলের দাম। ডিজেল তো সেঞ্চুরি হওয়ার থেকে 18 পয়সা দূরে আছে, 100 টাকা হওয়ার থেকে 18 পয়সা দূরে আছে। পেট্রোল বেড়ে গেল, ডিজেল বেড়ে গেল, রান্নার গ্যাসের বেড়েই ছিল, কমার্শিয়াল যেগুলো বাণিজ্যিক মারাত্মক, অটো তার LPG বেড়ে গেল। আজকে কলকাতায় পেট্রোল 113 টাকা 51 পয়সা, 2 টাকা 87 পয়সা বেড়ে, আর ডিজেল 99 টাকা 82 পয়সা, 2 টাকা 80 পয়সা বেড়ে। তো এখন এর প্রভাবটা শুধু যার গাড়ি আছে তার উপর পড়ছে তা নয়, তা তো পড়ছেই। পাশাপাশি যারা গণপরিবহনে যাতায়াত করেন, যিনি অটোতে উঠবেন, যিনি বাসে উঠবেন, যে কোনো ক্ষেত্রে তার চাপ পড়বে। এর প্রভাব মূল্যবৃদ্ধিতে গিয়ে পড়বে। কারণ ট্রান্সপোর্টেশনে বাজারে আপনি আমি যে সমস্ত জিনিস, খাদ্য সামগ্রী থেকে অন্যান্য সামগ্রী যেগুলো ব্যবহার করি, ট্রান্সপোর্টেশনের খরচ বেড়ে যাবে। ফলে সাধারণ মানুষ, এমপ্লয়মেন্ট, গরিব মানুষ, নিত্যযাত্রী সবার ক্ষেত্রে একটা সর্বনাশা জনবিরোধী নীতি এই কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে। কিছু বললেই বলছে যুদ্ধ পরিস্থিতি চলছে। আরে 2014 সালে কি যুদ্ধ পরিস্থিতি চলছিল? 2014 থেকে এখনো অবধি লাগাতার বেড়ে যাচ্ছে কেন? আর যদি যুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে থাকে তাহলে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আপনারা করেননি কেন এর মধ্যে? ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতি, বিজেপি সরকারের এই নীতি, যেভাবে সাধারণ মানুষের উপর প্রবল আর্থিক চাপ বাড়ানো হচ্ছে, স্কুলে ডিরেকশন পাঠানো হচ্ছে, অর্ডার পাঠানো হচ্ছে, সেখানেও সমস্ত জ্বালানি ব্যবহার কমাতে হবে। তো দুদিন বাদে তো আরো ভয়ঙ্কর জনজীবনে বিপর্যয়ের দিকে যাবে। একদিকে আর্থিক চাপ, অন্যদিকে সাপ্লাইয়ের অভাব।
ফলে আমরা এগুলোর সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এর তীব্র বিরোধিতা করছে। মিড ডে মিলের উপর বিরাট বড় চাপ পড়বে। আর একটা জিনিস বলি, দিল্লি আর কলকাতার মধ্যে এই পেট্রোলের প্রাইসে কতটা ডিফারেন্স আছে কোনো ধারণা আছে? যেটা ওরা বলেছিল উইল ব্রিং ইট অ্যাট পার, মানে অলরেডি বিহারে আমরা যেরকম দেখেছি ভোটের পরই সমস্ত প্রমিসেস আমরা দেখছি সব জায়গাতে যেভাবে প্রমিসেসগুলো মানে থুবড়ে পড়ছে। তো এখানে দিল্লি আর কলকাতার মধ্যে পেট্রোলের প্রাইসের ফারাক জানেন প্রায় 9 টাকা, প্রায় না 9 টাকা। তো এইটাকে অ্যাড পার কর, ডবল ইঞ্জিনের সরকার যখন হচ্ছে তখন ওই ইঞ্জিন থেকে যখন আর পেট্রোলিয়াম কোম্পানিগুলো যখন লাভ করছে তখন সেই লাভটা পাবলিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত না? বিকজ দিস উইল ক্রিয়েট ইনফ্লেশন ইন এনিওয়েজ, সব জায়গাতে সব কিছু জিনিসের দাম বাড়বে। তো যে প্রমিসটা করা হয়েছে সেই প্রমিসটা, আমি চাকরি বাকরি ওইসবের দিকে যাচ্ছেই না, বাট যে 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 ভেলোসিটি মানে একদিকে যেটা যায় একতরফা, হ্যাঁ ভেক্টর বলতাম আমরা ফিজিক্সে, তো যে ভেলোসিটিতে ওরা একটা পার্টিকুলার দিকে চলেছে সেটা কিন্তু পলিটিক্যাল এবং সোশ্যাল আনরেস্টই ক্রিয়েট করবে। সেটার যে ইনিশিয়াল যে একটা সরকারের প্রথম মানে 7 দিন 10 দিনে যে একটা গতিপথ তৈরি হয় বা তাদের একটা ফ্রেম অফ মাইন্ড বোঝা যায়, সেটা কিন্তু পরিষ্কার হচ্ছে এবং সেটা কিন্তু খুব একটা ভালো দিকে যাচ্ছে না। বিশেষ করে যেটা দাদা বললেন হকারদের ওপর বুলডোজার চালিয়ে হঠাৎ নিউ মার্কেটে গিয়ে 100 বছরের বেশি পুরনো একটা, ঠিক আছে আপনি করতে চান রিস্ট্রাকচারিং করতে চান করুন, বাট তার একটা কি বলবো একটা কম্প্যাশনের একটা ব্যাপার তো হবে। হঠাৎ আপনার মনে হলো বিদেশে আমরা যেন ফার্মার্স মার্কেট দেখি, হঠাৎ আপনার মনে হলো যে ফার্মার্স মার্কেটটা যে ততটা হওয়া উচিত তার থেকে অনেক বেশি বেড়ে গেছে, আপনি হঠাৎ গিয়ে বুলডোজার দিয়ে একদিন সব ভেঙে দিলেন। কোনো বিশ্বে কোথাও এটা হয় না। একটা নোটিস পিরিয়ড তো চাকরিতেও দেওয়া হয়। আর এরা তো একদম লোয়ার ইনকাম গ্রুপের, দে পুয়ার পিপল, ইউ কান্ট জাস্ট ডু দিস টু দেম। শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন বলেছিলেন যে আমরা সরকারে এলে পেট্রোলের দাম 10 টাকা কমবে অন্য রাজ্যের তুলনায়, অথচ আপনি বলছেন 9 টাকা বেড়েছে। 2 টাকা 57 পয়সা তো এই কদিনই বেড়েছে। আর দিল্লির সঙ্গে যে প্রাইসটা ফারাক, এটাও তো বলা হয়েছিল যে দিল্লির যেটা সেটার সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রাইস অ্যাট পার নিয়ে আসা হবে। অ্যাট পার কোথায় হচ্ছে? তো পার হয়ে যাচ্ছে, একটা মানুষের ধৈর্যের পার হয়ে যাচ্ছে। বিরোধীরা যেটা বারবার বলছিলেন যে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার ছিল তখন বিরোধীরা বারবার যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে রাজ্য সরকার যে করটা নিচ্ছে অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে পেট্রোল ডিজেলের দামটা কমে যাবে, জ্বালানির দামটা কমে যাবে। তো এখন তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার নেই, এখন ইলেকশন কমিশন স্পন্সার্ড বিজেপির সরকার। তো তাঁরা এবার সেই করটাকে তুলে নিন, যেটা দাবি করেছিলেন সেটা নিজেরা করে দেখান, তাহলে স্টেটের যে অংশটা আছে ট্যাক্সে আপনারা সেটাকে উইথড্র করে নিন। আপনারাই তো দাবি করেছিলেন আগের সরকারের কাছে, আমাদের সরকারের কাছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের কাছে, এবার সেটা করছেন না কেন? যেটা বাবুল বললেন, তাহলে এমন একটা অবস্থা হয়ে আছে যে দিল্লির থেকেও আমাদের কলকাতায় আজকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পেট্রোলের দাম অনেকটা বেশি, 9 টাকা বেশি। 9 টাকা বেশি। তো তাহলে রাজ্য সরকার যে ট্যাক্সটা নিচ্ছে সেটা অবিলম্বে উইথড্র করা হোক, যেটা আপনাদের দাবি ছিল আপনারা করে দেখান। সরি 9 টাকা না, 11 টাকা 50 পয়সা বেশি। দিল্লিতে হচ্ছে 102 টাকা 12 পয়সা, আর কলকাতায় হচ্ছে 113 টাকা 51 পয়সা। 11 টাকা বেশি। আপনারা ভেবে দেখুন, এতে আপনারা সবাই এফেক্টেড। আর এই মানে একজন যখন মুখ্যমন্ত্রী হন বা কোনো মিনিস্টার হন, একবার জিতে যাওয়ার পরে যারা হেরেছেন তাদেরও তিনি মুখ্যমন্ত্রী, যারা ওনাকে ভোট দিয়েছেন তাদেরও মুখ্যমন্ত্রী, যারা ভোট দেননি তাদেরও কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী। যে বয়ানগুলো উনি দিয়েছেন সেই বয়ানগুলো যদি অ্যাকচুয়ালি উনি ফলো করেন, যেগুলো পরিষ্কারভাবে বলেছেন সেখানেই হোক, যদি ফলো করেন তাহলে কিন্তু আগামী দিনে যে আমাদের যে সোশ্যাল স্ট্র্যাটা যেটা আছে সেটা কিন্তু বিপদে পড়তে চলেছে। কারণ বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। একটা এই যে অ্যাবেটর্নে যেটা তুমি বললে, মানে সরকারি কসাইখানা যেটা বললে, এইসব জিনিসগুলো কিন্তু আলটিমেটলি একটা বিরাট বড় একটা এফেক্ট, কিন্তু একটা ডমিনোস এফেক্ট হিসেবে সোসাইটিতে কিন্তু পড়বে। সেটা কিন্তু সরকারকে কি বলবো। আর দেখুন আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই যেটা দাদা বললেন যে ইসিআই স্পন্সার্ড বিজেপি সরকার, এটা মানে আক্ষরিক অর্থে এরকম সত্যি হতে পারে, এটা মানে জাস্ট ভাবা যায় না। মনোজ আগরওয়াল আইটিতে আমার সেক্রেটারি ছিলেন, তো আমি ওনাকে ভালোভাবেই অনেকদিন চিনেছি, দেখেছি।
ভাবুন উনি ইলেকশন কমিশনার হলেন, ওনাকে করা হলো, আর ঠিক তারপরেই উনি হয়ে গেলেন চিফ সেক্রেটারি। এবারে এটা আমাদেরকে গবেষণা করতে হবে যে ওনাকে আগে থেকেই কি এটা বলা ছিল, যে আপনি যেমন বোপ থেকে কি আগে থেকেই বলা ছিল যে আপনি এই জিনিস হলে এই জিনিস হতে পারে। হ্যাঁ, আপনি নাম সরিয়ে দিন, যেটা আমি বলছি, কোনো একটা জাজকে কি বলা ছিল, নাকি কারোকে এটা বলা ছিল যে আপনি ঠিকঠাক করে করুন, এইভাবে করলে আপনার এই হতে পারে, এটা দেখছি। আচ্ছা, এই যে অ্যাডজুডিকেশন বা এই যে চেকিংয়ের জন্যে করার জন্য সুব্রত গুপ্ত ছিলেন, তাই তো? ওনার এক্সাক্ট ডেজিগনেশনটা কি ছিল? মানে ডেপুটি স্পেশাল রোল, তাই তো? Special role. তো সুব্রত গুপ্তর আপনি ডেজিগনেশনটা দেখুন, চিফ অ্যাডভাইসার টু चीफ मिनिस्टर। एक तो दे शुड बी सम आंखों की शर्म जो हम बोलते हैं, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। ऐसा कैसे आप कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो फिर द क्वेश्चंस विल अराइज, व्हाट वेयर दिस अरेंजमेंट्स मेड बिफोर दिस पर्सन्स वर अपॉइंटेड इन दिस रेस्पॉन्सिबल पोस्ट। आई थिंक दिस आर लॉजिकल क्वेश्चन, यू डोंट, এটা পলিটিক্যাল নয়, ইটস আ লজিক্যাল কোয়েশ্চেন। এটা যে বিজেপিকে ভোট দিচ্ছে তার মনেও এটা হতে পারে, সেটা তো জনসমক্ষে বলবে না, কিন্তু তার মনে হতেই পারে যে ভাই দেখো कैसा सेटिंग किया हमने, तो क्लियर है। हाउ कैन यू डू दिस? আর একটা বিষয় বলে নিই, ইলেকশন কমিশন যখন চলছে, একটা মারাত্মক অভিযোগ এসছে, আপনারা সবাই দেখেছেন, যে একটি মহিলা তরুণী, তার শ্লীলতাহানি বা আরও খারাপ কিছু ঘটেছে। কিভাবে ঘটেছে? তিনি একটি লিফট চেয়েছিলেন একটি গাড়িতে, তো দুজন তাকে লিফট দেওয়ার নাম করে তুলেছিল, তারপরে কোনো একটা কিছু খাবার অফার করে, তারপর তিনি অচৈতন্য হয়ে যান এবং সেখানে তার শ্লীলতাহানি এবং আনুষঙ্গিক আরও এগুলি করা হয় এবং সেগুলি ছবি তুলে রেখে তারপর তাকে হ্যারাস করা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। সেটা এখন জানাজানি হয়েছে, সামনে এসছে। এপ্রিল মাসের ঘটনা। তাহলে কোন সময় হয়েছে? যখন রাজ্য ইলেকশন কমিশনের আওতায় ছিল। তো তাহলে যে সময়টা এই তরুণী শ্লীলতাহানি, নির্যাতন, নারী নির্যাতন, এই ঘটনাটা কলকাতা শহরে বেহালা অঞ্চলের ঘটেছে, তো সেই সময় তো রাজ্য দায়িত্বে ছিল ইলেকশন কমিশন। তাহলে কথায় কথায় যারা অন্য ব্যাখ্যা করেন, সেই ব্যাখ্যাগুলো বন্ধ করুন। আর ইলেকশন কমিশন সেই সময় কি করছিল, কোন অফিসাররা দায়িত্বে ছিলেন, কি হয়েছিল, তাহলে সেগুলো তাদেরও একটু তো দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু কুণালদা, রিসেন্টলি আমি একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টারের বয়ান শুনলাম, মহিলা ক্যাবিনেট মিনিস্টার, আর নামটা আমার করছি না, আমি জোর করে নিয়ে গেছিলাম ইয়েতে, যাই হোক। তো বলেছেন যে ওই দিদি ক্যাটকলটা নাকি ঠিকই ছিল মোদিজির, আপনি জানেন কিনা আমি জানি না। উনি বলেছেন যে ক্যাটকলটা ওই যে দিদি ওটা ঠিক ছিল। হ্যাঁ, এটা অসুবিধে কী আছে? তো যদি ওনারা মনে করেন যে চিফ মিনিস্টারের এটা, মানে প্রাইম মিনিস্টার এটা হতে পারে ল্যাঙ্গুয়েজ, তাহলে আমার মনে হয় যদি অন্য পার্টির কেউ কোনোভাবে কোনো মানে কি বলবো ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিছু বলে, ইয়ে করে, তাহলে মানে সেক্ষেত্রে ইট ছোড়াটা একবার ভাবতে হবে। বিকজ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট দ্য হায়েস্ট কনস্টিটিউশনাল হেড, কনস্টিটিউশনাল প্রেসিডেন্ট হলেও ডিফ্যাক্টো তো প্রাইম মিনিস্টারই দেজুরে হতে পারে, ডিফ্যাক্টো তো প্রাইম মিনিস্টার। উনি যদি এটা বলে ছাড় পেয়ে যেতে পারেন, মানে এটা যদি এনার মনে হয় যে এটা ঠিকই বলা আছে, ভুল কি আছে, তাহলে আর কি বলার আছে? কিছু বলার নেই, মানে এটা এক্সপেক্টেড যেটা। বাট আমরা দাবি করছি যে ইলেকশন কমিশনের যখন তাদের আন্ডারে ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গলের ল অ্যান্ড অর্ডার, সেই সময় এই যে ঘটনাটি ঘটেছে এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক এবং তার যে রিপোর্ট ইমিডিয়েটলি জনসমক্ষে সেটা পেশ করা হোক, যে কী হয়েছিল, কোন অফিসারের জন্য দায়ী ছিল, এবং সবচেয়ে বড় কথা এপ্রিল মাসের ঘটনা এতদিন বাদে সামনে এলো কেন, কে এটা চেপে রেখেছিল? আমার মনে হয় অনেক মহিলা জার্নালিস্টও আছে যারা অনেক রাত অবধি কাজ করে, এইটা কেন ওই সময় ঘটেছিল আর কেনই বা আজ এটা সামনে আসছে, ওই সময় সাপ্রেসটা কে করেছিল, সাপ্রেসিং অফ ফ্যাক্ট, দোষীদের ধরা। ইয়েস। কেন মেয়র তো টক টু দ্য মেয়র তো হতো, টক টু দ্য মেয়র তো হতো। দেখুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী যখন ছিলেন তার বহুদিন আগে থেকেও প্রত্যেক রোববার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে একেবারে এই জনতার দরবার সেটি নিয়ম করে বসে এবং সেখানে বিভিন্ন বিভাগ আলাদা করে ভাগ করা থাকে। সংগঠনের যেমন কোনো সিনিয়র নেতা থাকেন,
পুলিশের যেগুলি দেখার কথা সেখানে সিনিয়র একজন পুলিশ অফিসিয়াল থাকেন, যেখানে কোনো ব্যুরোক্রেসির কাউকে রাখা দরকার ডিপার্টমেন্টের কারুর দরকার থাকেন, এবং এটা লিগাল কারুর থাকলে লিগাল ডেস্ক থাকে। ফলে এই জনতার দরবার বা মানুষের আমজনতার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সরাসরি বলা স্কোপ এবং সেগুলো চটজলদি তার ফলো আপ এবং অ্যাকশন হয়, এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না তখন থেকে করে এসেছেন, এবং যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখনও কিন্তু আগাগোড়া এটা হয়ে এসেছে। ফলটা আমরা দেখতেই পাবো। আপনারা সবাই একটা চিঠি লিখছেন না কেন প্রাইম মিনিস্টারকে, যে উনি একটা অন্তত প্রেস কনফারেন্স করুন? অনেক আনকমফোর্টেবল প্রশ্ন সবাইকে ফেস করতে হয়। তো যদি শুভেন্দু অধিকারী এরকম একটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট করে, যেটা অবভিয়াসলি আগে দিদি করেছিলেন, সেটা উনি সেই ট্র্যাডিশনটা বজায় রাখার জন্য উনি করছেন। আমি বলবো না উনি নতুন কিছু করেছেন, যেটা দাদা বললেন। আমি তো সবে 3 বছর 3.5 বছর এখানে এসেছি, কিন্তু আপনারা সবাই মিলে একটা চিঠি লিখুন না বেঙ্গল থেকে, যে মন কি বাত নয় জনতা কি বাত যারা শুনিয়ে। তো উনি তো আজ পর্যন্ত কোনো প্রেস কনফারেন্স করেননি, আমার মনে হয় না, করেনি, অ্যাকচুয়ালি করেনি। দুটো হয়েছিল ইন্টারভিউ, দুটোই স্ক্রিপ্টেড ছিল। একটা প্রসূন যোশী, একটা অক্ষয় কুমার, আর আরেকটা হয়েছিল বোধহয় স্মিতাজি, আমাদের ANI এর কোনো একজন করেছিলেন। তাছাড়া তো উনি প্রশ্ন নেন না। নরওয়েতে কী হলো আপনারা তো দেখেছেন। তো ওটাও একটা আমার মনে হয় যে দিদির থেকে শুভেন্দু অধিকারী ওটা ইয়ে করেছেন, ক্যারি ফরওয়ার্ড করেছেন। তো শুভেন্দু অধিকারী থেকে এটা প্রাইম মিনিস্টারের ক্যারি ফরওয়ার্ড হওয়া উচিত। ওটা হচ্ছে যে এই যে বলছেন যে ডিটেনশন ক্যাম্প বা এই ধরনের কি একটা ক্যাম্প বলেছেন, আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে এই ধরনের ডিটেনশন ক্যাম্পের তীব্র বিরোধী। তার কারণ হচ্ছে, এই যদি কেউ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশ থেকে ঢুকে থাকে, তাদের প্রথম কথা দায়িত্বটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের BSF এর, ঢুকছে কি করে, তার সঙ্গে রাজ্য পুলিশের কোনো সম্পর্ক নেই। আইন সংশোধন করে বর্ডার লাইন থেকে 15 কিলোমিটারের বদলে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত BSF নিয়ে নিয়েছে। এরপরে যে ব্যবস্থাটা এখন চালু আছে সেটা হচ্ছে, যদি কেউ অবৈধভাবে ঢুকে থাকে, সে রোহিঙ্গা হোক বা অবৈধ যে কেউ ঢুকে হোক, তাকে অ্যারেস্ট করে কোর্টে পুলিশ প্রডিউস করে, কোর্ট তাকে জেলে পাঠায়, জেল থেকে নির্দিষ্ট ট্রান্সপোর্ট দিয়ে পুশব্যাক করা হয়, এবং এটা কিন্তু একটা ধারাবাহিক প্রসেস, এটা নতুন নয়। সেক্ষেত্রে তো সেই প্রসেসটাকেই ফলো আপ করা তো যেতেই পারে, যে এখনো সেটা কন্টিনিউ করা যেতে পারে। 2 নম্বর, নতুন করে যে এই ডিটেনশন ক্যাম্প বা এই ধরনের, তো কত লোকের এখনো বৈধ ভোটার পেন্ডিং করে ফেলে রেখেছে। 2 নম্বর হচ্ছে, ভিন্ডিকটিভ রাজনৈতিক বা অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিহিংসাপরায়ণভাবে কাউকে এর মধ্যে ফেলা হচ্ছে কিনা, হ্যারাস করা হচ্ছে কিনা, এইগুলো তো একটা ঝুঁকি বা আশঙ্কা নিশ্চিতভাবে থেকে যাবে। বা তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে টেকনিক্যাল ভুলবশত কেউ বলি হয়ে যাচ্ছেন কিনা, তো সেগুলো দেখতে হবে। ফলে একটা প্রসেস, আর আপনাদের হাতে তো কেন্দ্রের সরকার, আপনাদের হাতে রাজ্য সরকার, তো বর্ডার দিয়ে ঢুকবেই বা কেন? ডিটেনশন ক্যাম্পের প্রশ্নটা আসছে কোথার থেকে? বর্ডারটা আপনারা আটকান। তা ত্রিপুরা তো ডবল ইঞ্জিন সরকার সকল্ড, তাহলে সেখানে আগরতলা স্টেশন থেকে রোহিঙ্গা বা অবৈধ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার হয় কি করে? তো সেই জায়গা থেকে এখন রাতারাতি এই ক্যাম্প অমুক তমুক, একটা সিস্টেম রয়েছে, সিস্টেম থাকুক, শান্তিপূর্ণভাবে বৈধ ভোটারদের সমস্ত রকম যাচাই হয়ে যাক, এবং আপনারা BSF-কে অ্যালার্ট রাখুন যাতে ওখান থেকে কেউ না ঢোকে। সবার আগে তাড়া হচ্ছে ক্যাম্প করতে হবে, তার বদলে আসল জিনিসটা রুট থেকে, বর্ডার লাইন থেকে, সেটাকে আপনাদের দায়িত্ব, আপনারা দায়িত্বটা পালন করুন। ওই বর্ডার এটার ক্যাম্পটার কি নাম দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, হোল্ডিং সেন্টার। অ্যাকচুয়ালি ওটা দেখুন, ইজ ইকুয়াল টু ডিটেনশন সেন্টার, যেটা আমরা এতে দেখেছি, দ্যাট ইজ হোয়াট ইট ইজ। এবারে তার মধ্যে কাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে, যেটা কুণালদা একদম কারেক্টলি বললেন, সেটাও কিন্তু আমাদেরকে সন্দেহভাজন হ্যাঁ কারেক্ট, আমি আপনার কথাটা থেকেই বলছি। সন্দেহভাজন হলে তাকে তো একটা রুলিং পেতে হবে না, যে সন্দেহভাজন বলে আপনি ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢুকিয়ে দিলেন, যেটা উনি প্রসেসটার কথা বললেন, একটা পার্টিকুলার প্রসেস ফলো করতে হবে। যারা 3 জনকে ঢোকানো হয়েছে তাদের মাইনরিটি থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি সিম্পল কোয়েশ্চেন, তথ্য প্রমাণ না দেখাতে পারে, হ্যাঁ, তাহলে আবার হোল্ডিং কেন? তাহলে ওখান থেকেই তো বাংলাদেশ থেকে ঢুকতেই দেওয়া হবে না, ফেরত দিয়ে দেওয়া হোক। আর যদি ঢুকে যায় তাহলে কোর্টে প্রডিউস করুক, তার রেকর্ড থাক,
কোর্ট জেলে পাঠাবে, জেল পুশব্যাকের অফিসিয়াল রেকর্ড দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে, হয়ে গেল। বিএসএফ এর এই 50 কিলোমিটার তো আগে ছিল না। সিপিএম এর আঙুলে কত উদ্বাস্তু ঢুকেছিল, গঙ্গার ধারে সমস্ত হাটপেন্ট তৈরি হয়েছিল, আমি নিজের চোখে ব্যান্ডেলে দেখেছি, রাতারাতি সব তৈরি হয়েছিল। তা সেখানে আপনি যাদের ধরছেন তার পেছনে একটা লিগ্যাল প্রসেস আছে। আর দেখুন এই ভিন্ডিকটিভ পলিটিক্স তো হচ্ছে আমাদের মানে কতটা নিচু লেভেলে হচ্ছে। সল্টলেক স্টেডিয়ামের সামনে যে একটা সুন্দর ছিল, একটা ফুটবলের যেরকম মাস্কুলার পা হয় সেরকম একটা দেয়া আছে, তার উপর থেকে আপনি বিশ্ব বাংলাটা সরিয়ে দিতে চান, আপনার প্রতিহিংসা আছে বিশ্ব বাংলার উপরে, আপনি ওটা সরিয়ে দিতে চান। আরে ওটা সরিয়ে দিন, দিয়ে একটা ফুটবল রাখুন না, একটা গোল ফুটবল রাখুন। ফুটবলের নানা রকম সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের ফুটবল আছে, একটা রাখুন। আপনি পুরো স্ট্রাকচারটাকেই ভেঙে দিলেন। এটা কি, এটা কি? এটা মানে দিস ইজ দ্য লোয়েস্ট লেভেল ওয়ান ক্যান স্টুপ ইন টার্মস অফ ভিন্ডিকটিভ পলিটিক্স। আর পোস্টপোল ভায়োলেন্স নিয়ে কি হচ্ছে, পোস্টপোল ভায়োলেন্স নিয়ে আপনারা অনেক কিছু বলতে পারেন, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি সত্যি কথাই বলবো, কিছু মনে করবেন না, মিডিয়া কিন্তু রিপোর্ট দেখাচ্ছে না, মিডিয়া দেখাচ্ছে না, বিশেষ কয়েকটি চ্যানেল কিন্তু একদমই দেখাচ্ছে না। কিন্তু পোস্টপোল ভায়োলেন্স কিন্তু হচ্ছে এবং সেটা ভালোভাবেই হচ্ছে। কারণ আমার কি বলবো, ব্যক্তিগতভাবে আমার স্টাফ আছে যারা বহুদিন ধরে 30 বছর ধরে আমার সঙ্গে মিউজিক্যাল স্টাফ হিসেবে আছে মাইনরিটি থেকে, তারা আরামবাগ অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় কি হচ্ছে সেটা আপনারা যদি দেখান বা দেখেন ওখানে গিয়ে, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে যেটা বলা হয়েছিল সেটা সেটা হচ্ছে না, এবং সেটা পর্দার আড়ালে রাখার নানা রকম ব্যবস্থা করে নেওয়া হয়েছে। কোনো জায়গায় একটা অন্য প্রসঙ্গে যেটা হচ্ছে যে আমরা দেখলাম মদন মিত্রকে আবার দমদমের দায়িত্ব দেওয়া হলো। আমরা এর আগে তৃণমূলের একাধিক সংগঠন দেখেছি, ফ্যাম দেখেছি, আবার সেই আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঠে কিন্তু বয়স্করাই নামছে, সেটা তরুণদা হতে পারে, আপনি হতে পারেন, মদনদা হতে পারে। আরে আমার কত বয়স, 28 চলছে। যারা আগে আমাদের দেখতাম একেবারে শীর্ষ ভাগে থাকতো বা একেবারে প্রথম সারিতে, তাদেরকেই দেখছি। যারা আমরা যুবা হোক, ফ্যাম হোক, সেইগুলোকে দেখা যায়। না না, ব্যাপারটা সেরম নয়, আদৌ সেরম নয়। প্রথমত দলের এটা সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কয়েকটা জেনারেশন তৈরি হয়েছে এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ, বিভিন্ন পেশার কৃতি, তারা এই সংসদীয় রাজনীতির যে স্রোতটা তাতে পার্টিসিপেট করেছেন। ফলে আপনারা যে অবজারভেশনটা দিচ্ছেন সেটা একান্ত আপনাদের অবজারভেশন। আমরা পার্টির মধ্যে যে কোনো একটা কারণে ইসিকে ব্যবহার করে সরকার পক্ষে ওরা বসছে, আমরা বিরোধী পক্ষে বসছি, কিন্তু আমাদের এখনো 80 জন বিধায়ক, এতজন সাংসদ, এতজন পুরপিতা, এতগুলি পুরসভা, এতজন পঞ্চায়েতের ত্রিস্তর, গোটা দলটা এবার ওনারা একটা মহল তৈরি করেছেন, তার সঙ্গে এখনো সেই পোস্টপোল ভায়োলেন্সটা চলছে। আমাদের প্রবলেম হচ্ছে পোস্টপোল ভায়োলেন্স, ওনাদের প্রবলেম হচ্ছে পোস্টপোল বিজেপি। তো এখন এই গোটা সমস্যাটা গুলো একটু থিতোতে দিন, ওইগুলো এখন মানে ওটা পার্টির একদম ইন্টারনাল বিষয়। এতগুলো ইস্যুতে আপনারা বললেন যে পেট্রোলের দাম বেড়েছে, পোস্টপোল ভায়োলেন্স, হোল্ডিং সেক্টর, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস 80টা সিট পেয়েছে বিরোধী হিসাবে। সেই ঝাঁঝালো কোনো আন্দোলন, এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা দেখছি ফেসবুক লাইভ করছে, সেই ঝাঁঝালো আন্দোলন এখনো কেন দেখতে? আপনার কি মনে হয় যখন যে মুহূর্তে সবে আপনি সরকার একটি রেজাল্ট বেরিয়েছে, আজকে হচ্ছে 25-21 দিন হয়েছে, আমাদের প্রচুর কর্মী ঘর ছাড়া, কেউ গ্রেফতার, তাদের পুরনো 5 বছরের মামলায় যাদের নামও নেই তাদের নাম নতুন করে যোগ করে তাদেরকে অ্যারেস্ট করানো হচ্ছে, সমস্ত রকমভাবে একটা আক্রমণ চলছে। ফলে আমাদের নেত্রী রোজ বৈঠক করছেন, আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলছেন, আইনি পথে যেতে হচ্ছে, অধিকাংশ বিধায়ককে তাদের এলাকায় চলে যেতে হচ্ছে, সাংসদদের বিভিন্ন জায়গায় দৌড়তে হচ্ছে, তাদের যারা ঘর ছাড়া তাদের সঙ্গে যোগাযোগ, তাদের ঠিকঠাক ব্যবস্থা করা, যারা গ্রেফতার হচ্ছে তাদের জামিনের ব্যবস্থা করা, যাদের জামিন হচ্ছে না তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো। ফলে তার মধ্যে দিয়েই আস্তে আস্তে প্রতিবাদ এবং সংগঠনটা এগিয়ে আসছে। থ্যাংক ইউ। সিপিএম গতকালকে ফলতা নির্বাচনের ফলাফলের পরে তারা দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসায় তৃণমূলকে কটাক্ষ করে ফলতার গোটা রেজাল্টটা সিপিএম এর ব্যর্থতা, সিপিএম এর লজ্জা। তৃণমূলের সমালোচনা তো অনেক হয়েছে, তৃণমূলের প্রার্থী তিনি যেটা করেছেন সেটা আমরা কেউ সমর্থন করছি না, পার্টির এতে ফেস লস হয়েছে। আবার তার দিক থেকে সমস্যা ছিল যে যারা ভোট করে, পোলিং এজেন্ট, কর্মী, একের পর এক তাদের ঘর ছাড়া করে দেওয়া হচ্ছে, আটক করে নেওয়া হচ্ছে। এবার আমাদের ক্যান্ডিডেট ভোটের আগে ঘোষণা করে দিলেন যে আমি ভোটে নেই, হলো। এবার সেটা হয়তো করা ঠিক হয়নি, সেটা আমরা পার্টিতে বুঝবো, কিন্তু তৃণমূলের তো অনেক সমালোচনা হলো। এবার যদি ঘুরিয়ে বলি,
আরে তৃণমূলের প্রার্থী তো সরে গেছে, তৃণমূল নেই, সিপিএম জিতে দেখালো না কেন? সিপিএম এর তো স্কোপ ছিল, তাদের তো তখন আইএসএফ থেকে শুরু করে সিপিআই এমএল লিবারেশন থেকে শুরু করে বাকি সংগঠনগুলো তো সিপিএমকে সমর্থন করেছিল। তা তৃণমূল যখন নেই, আমাদের ক্যান্ডিডেট যখন নিজে ঘোষণা করে সরে গেছে, তাহলে সিপিএম এর তো এইটা সুযোগ ছিল দেখাবার যে ওরা বিজেপিকে হারাতে পারে, তো পারেনি, তো ওদের লস। এটা আজও বাংলায় বিজেপিকে যদি কেউ টক্কর নিতে পারে, হারাতে পারে, সেটা তৃণমূল কংগ্রেস। যেটা বিজেপির সিপিএম এর ব্যর্থতা, যে তৃণমূল নেই, প্রার্থীপদ থেকে সরে গেছে, তারপরেও সিপিএম হারাতে পারছে না, তো এটা তো সিপিএম এর ব্যর্থতা। সব মিলিয়ে 9% ভোট পেয়েছে সব মিলিয়ে সিপিএম। আর ফলতার পোস্টাল ব্যালটটা দেখেছেন? পোস্টাল ব্যালটটা তো অরিজিনাল ভোটের সঙ্গে হয়েছে, সেটা তো এই রি-ইলেকশনের সঙ্গে হয়নি। 1500-র বেশি ভোট হচ্ছে তৃণমূল, 245 বিজেপি। আসল ভোটের রেজাল্টটা কেউ খেয়াল করলেন না। পোস্টাল ব্যালট সেটা তো মূল ভোটের আগে হয়েছে, তাহলে সেখানে তৃণমূল প্রার্থী অতটা এগিয়ে থাকেন কি করে? তার মানে ওটাতেই তো জনমতটা প্রতিফলিত হয়েছে। তার পরের অংশটা সেন্ট্রাল ফোর্স আর ইলেকশনকে ব্যবহার করে কি কি করা হয়েছে, কিভাবে আমাদের ভোট কর্মীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, সবাই জানেন। থ্যাংক ইউ। একটা লাস্ট জিনিস খালি বলবো, একটা লাস্ট জিনিস থ্যাংক ইউ বলার আগে, সেটা হচ্ছে একটা জিনিস সবাইকে মনে রাখতে হবে, যে যেটা ল বা আইন, সেটা আইনের পথে চলবে, কিন্তু সেটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দলমত নির্বিশেষে সেই আইন চলা উচিত, এবং সেটা যে হচ্ছে না, এটা কিন্তু মানুষ নোটিস করছে। থ্যাংক ইউ।